دیکھیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اتنی بار یہ سنا سوال, سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آخر کیا ہے, آخر کیا ہے. ایک بلری سا ایک ویژن سا آتا تھا کہ اچھا اس لیے آئے ہیں, اس لیے روحانیت کے لیے آئے ہیں, یہ جو ولی ہیں یہ زندگی کا مقصد ہے. خود نہیں سمجھ میں, اپنی سچائی نہیں سمجھ میں آتی. اب نکلے تو مراقبوں سے جائیں گے, ہر چیز سے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا اگر سچا ہے تو سب سے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی تک پہنچے گا. وہ ہے پیوریفیکیشن آف دی سیلف, اپنے آپ کی پہچان. ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا, کیا طریقہ تھا؟ ریچولز پہ چل رہے تھے مذاہب, سارے بندشوں میں تھے, تپسیاؤں میں پھنسے ہوئے تھے, نروانوں میں, عرفانوں میں, پتہ نہیں کدھر کدھر پھنسے ہوئے تھے, جوگ لے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پہ کیا ہے. وہ طریقہ کیا تھا؟ 11 بار قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں, اور فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اور مارا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پولوٹڈ کر لیا, آلودہ کر لیا. اس کا مطلب ہے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی جو ہے وہ میرے کریکٹر کی پیوریفیکیشن ہے. جو بھی کام میں روزانہ کی بنیاد پہ بار بار کرتا ہوں اور کرتا ہی چلا آ رہا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا, وہی میرا کریکٹر ہے, یہی میرا سیلف ہے, یہی میرا نفس ہے. کتنا سادہ سا ہو گیا. اس کو اللہ نے کہا کہ یار اس کو ذرا پیوریفائی کر لو, اس کے ذرا خلاف جاؤ, اس کو تھوڑا سا ذرا پیور کر لو, ہلکا سا. زیادہ نہیں کر سکتے کہ بڑے گناہوں سے تو تم بچتے ہی رہو گے, تو چھوٹے تو تم کرو گے, اگر بچ بھی گئے تو بڑے سے کرو گے. تو تھوڑا سا پیوریفائی کر لو, تھوڑا بچنے کی کوشش تو کرو, تقویٰ گارڈ کرو, تھوڑا سا پیچھے ہٹو, رکو, ذرا سوچ کے کرو. تو یہ اسپرچویلٹی ہو گئی. اچھا اب میں یہاں تک پہنچ گیا, یہیں پہ آئے گا بندہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اڑ گیا کسی جگہ پہ, مراقبوں میں پھنس گیا, چلوں میں پھنس گیا, تسبیح کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا, نروان سمجھ لیا, کسی نے کسی کو مقصد سمجھ, کسی نے اپنے بابے کو سمجھ لیا, کسی نے کسی چیز کو, کسی نے قرآن کو سمجھا, کسی بھی چیز پہ جہاں پہ رک گیا وہیں پہ فریز ہو جائے گا, روک دیا جائے گا, سیز کر دیا جائے گا کہ یہ تو نے مقصد سمجھا, اسی پہ رک جا, اسی پہ آگے جانا ہے. اب آگے کہاں جانا ہے؟ تو کیا چیز ہے جو آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ ڈیلی روٹین, میرا نفس, آتے ہیں زندگی. تو میں نے اسی کے خلاف جانا ہے. یہ جنگ ہر روز میری لگنی ہے. صبح اٹھتے ہی واٹس ان اسٹورز فار می ٹوڈے, اٹ بگنس. ٹھیک ہے, اور میں اس کے خلاف جانا شروع ہوا. اب جو بھی بندہ چلے گا وہ لا محالہ, اف ہی از شی از اے ٹرو سیکر, وہ یہیں پہ آئے گا کہ یار یہ میرا کسی چیز سے کچھ نہیں مان رہا. اور سر 20 سال تسبیح کریں, ابھی کتنی لمبی ویڈیو کی تھی تسبیح کے اوپر, 20 سال تسبیح کریں, کیا بگڑے گا؟ جب تک عادتوں کے خلاف نہیں جائیں گے, دباؤ پڑتا رہے گا, تسبیح دباؤ ڈالتی رہے گی, برکات آتی رہیں گی, فیوز آتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دباؤ بڑھتا رہے گا, گلٹ بڑھتا رہے گا کہ یار میں تسبیح کرنے والا بندہ ہوں, میرے اندر ہے پیڈ ہے, میں تسبیح کرتا ہوں, میں اس کے باوجود یہ والا کام کر رہا ہوں, تو گلٹ میں زیادہ جاتا رہے گا نا. اتنا گلٹ بڑھے گا کہ آخر چھوڑنے پہ مجبور کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے گا, ورنہ پھر فیل ہو جائے گا. تو تسبیحات, نماز, کیا کہا گیا نماز کے بارے میں؟ سورہ زاریات ڈسکس کی تھی پچھلی بار. کیا کہا؟ برے کاموں سے اور فحاشی سے روکتی ہے. لوگوں کو روک رہی ہے, لگے ہیں ویسے نہیں روک رہی ہے. تو کیوں کہا اللہ نے روکتی ہے؟ دیکھیں اللہ کہتا ہے روکتی ہے, بندے پڑھ رہے ہیں نہیں رک رہے. یہ کانفلکٹ کیسے آ رہا ہے؟ اپنے سیلف کے خلاف جا ہی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لاجیکل ہے کہ روکتی ہے, آٹومیٹکلی روکتی. لاجیکل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آدمی کہے کہ میں پور نہیں دیکھ سکتا, میرے اندر سے وہ ہیسی مر گئی, میرا سیکس فیوز ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روکے گی اگر سچے دل سے پڑھو گے, کیونکہ نماز ہے. اللہ نے جھوٹی نمازوں کا تو اللہ نے بات ہی نہیں کی نا. اللہ نے کہا نماز روکتی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری نماز پڑھوں گا, وہ پڑھ رہا ہے, اب اس کی جبلتیں تھوڑا گند من چل رہا ہے نا ہر بندے کے اندر ہی. اب وہ بےچارا ادھر کو ہو گیا, ذرا آنکھ میں آگے اس نے کچھ دیکھا, اگر تو سچا ہے شرم آئے گی نا. آئے گی, بالکل آئے گی. ٹھیک ہے, ڈیٹ بن جائے گا, معافی مانگے گا. نہیں کیوں نہیں دیکھے گا, معافی مانگے گا. پھر دوبارہ سے, ہم سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں لیکن میں اس کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. پھر دوبارہ جائے گا نماز میں, پھر دوبارہ کرے گا, پھر دوبارہ جائے گا. تو نماز روک رہی ہے نا؟ روک رہی ہے, بالکل روک. نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو نماز روک, نماز روک رہی. اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں نماز روک رہی ہے. 2 رزلٹ پیدا ہوں گے, یا وہ چھوڑ دے گا, یا رک جائے گا, یا نہیں رکے گا. نماز روک رہی ہے, ایسے ہی ہے. I think you are getting my point. بالکل. نماز is forcing to stop. رک,
रुक की कर रहे हैं, लेकिन आदमी कह रहा है अच्छा फिर हो गया, फिर हो गए। नमाज कहती नो प्रॉब्लम, अब रुक। दो एक म्यान में दो तलवारें कैसे रखेंगे सर? रखी नहीं जाएंगी। नहीं रखी जाएंगी ना। हाँ। तो कुछ लोगों ने रख ली है। क्यों रख ली? ढीठ बन गए, दिलों को जंग लगा लिया और कहा कि बस बस चलता है। चलता है। तो उनको नमाज ने नहीं रोका, हालांकि नमाज रोक रही है, रोक रही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ढीठ बन गए। अगर एक आदमी ये सोच लेता है कि मैंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तलब में जाना है, उसकी दोस्ती को जाना है, तो अपने मकसद पे अगर गौर करना शुरू करेगा तो वो इन सारी चीजों में से गुजरेगा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। ऐसे ही जब इनमें से गुजरेगा तो कहां पहुंचेगा हुजूर, वो बताएं जगह। अपने आप आप की बताएं। बेहतरी पे। नहीं बताएंगे आप अभी। सेल्फ पे ही पहुंचेगा वो। पहुंच गया, हम्म आ गया प्योरिफिकेशन पे, स्टार्ट कर दी प्योरिफिकेशन, आ गया ना जंग में। आदमी जब पूरी तवज्जो से, जब अज़म के साथ बरूए कार आने का फैसला कर लेना तो फिर बरूए कार आता है। आता है ऐसे ही। कहते हैं ना चढ़ गई सिर नू, ठीक है। एक आदमी ने कहा कि यार मैंने नफ्स को अब जितना भी हो सका था मैंने इसको कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करनी ही करनी है। इल्म के साथ रोकेगा, जबर भी करेगा, पनिशमेंट एंड रिवार्ड के सिस्टम से भी रोकेगा, इल्म से भी रोकेगा, रोके भी रोके, जैसे भी रोके। आ गया यहां तक, आगे कहां जाएगा? अल्लाह की तरफ। आगे की वीडियो आप बनाएंगे, आगे कहां जाएगा? अल्लाह की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? यही तो पूछा। अल्लाह की तरफ कहां? कोई रोड जाती है अल्लाह की तरफ? नहीं। कोई बहरी इबादत जहाज में पे बैठ के जाना है? इबादत की में जाएगा। हाँ। इबादत बाई प्रोडक्ट है, इबादत पैदा होती है, की नहीं जाती। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जब बता दो जी है कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो बात पैदा होगी, इबादत पैदा होगी, फिर खड़ा होगा सारी रात। तो लोग जिस कंसेप्ट में चल रहे हैं वो और है, वो कॉन्सेप्ट नॉन इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अनएजुकेटेड कॉन्सेप्ट है। जितना भी टाइम लग जाए सर, मौत से 1 घंटा पहले इबादत पैदा हो जाए, कोशिश में तो रहे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो क्या निकला इसके अंदर से? इबादत निकली है। कभी आपको फील नहीं होता कि जब दबाव आप पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो क्या शय पैदा होती है? अल्लाह की याद और इबादत। उसकी इबादत। ऐसे ही है। उस नमाज को पढ़ने के लिए आपको कौन फोर्स करता है? कोई भी नहीं। और उस नमाज के बाद गुनाह कहां जाता है? थोड़ी देर के लिए रोक देती है, रोक देती है, सीज कर देती है। तो जब आप किसी भी रूहानी सिलसिले से चलें, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से आए, किसी भी आप तस्बीह से आ जाएं, आप मुराकबे कर लें, कुछ भी कर लें, आपने एक जगह पे पहुंचना है कि यार मेरा नफ्स गंदा है। गंदा है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने स्टेटमेंट दे दी है ना कि मेरा नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है, मैं अपने आप को इससे बरी तो नहीं करार देता, बिल्कुल। तो आप मैं किस खेत की मूली हो गए बिल्कुल कि अपने आप को मुतकी गए। अल्लाह ने रोका ना कि कहा ना करो, मुझे पता है तुम्हारा, तुम कौन हो। फिर आगे उसने एक और जगह भी एक कहा कि मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब माओ के पेटों में बच्चे से थे। बच्चे से थे। सर यही है ना ऐसे रियलिटी। ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक आदमी जब अपने नफ्स की प्योरिटी में जाएगा तो क्या करेगा? अब मैं लेता हूं अपने हाथ में ये वीडियो, तो क्या करेगा? अपनी बुरी आदतों के खिलाफ जंग शुरू करेगा। बिल्कुल। छोटी सी भी बुरी आदत जब खत्म होती है तो इतना ज्यादा टाइम अवेलेबल हो जाता है। गुनाह का मकसद क्या है शैतान का? इंसान को गुनाह पे उकसाने का उसका मकसद क्या है? इबादत से रोकना। नो, उसका टाइम वेस्ट करना। हम्म। मैंने पहले भी वीडियो में आपसे अर्ज किया था कि यहां तो दौलत वक्त है, ठीक है, बिल्कुल। और शैतान को खतरा है कि ये वक्त वेल कर जाएगा। उसने क्या कहा था ऊपर? मैं गुमराह करूंगा तेरे बंदों को, मैं उनके ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से आगे से ऊपर से पीछे से आऊंगा। बिल्कुल। वो क्यों आता है? वो इंगेज करने के लिए आता है, वक्त जाया करने। वक्त जाया करने। तो जब भी आप किसी भी अपनी बुरी आदत को छोड़ेंगे तो जो चीज बचेगी वो वक्त है। वक्त है। अब चूंकि बुरी चीज को छोड़ेंगे तो हासिल क्या निकला? अच्छी चीज। अच्छी चीज निकली। तो इबादत तो खुद ब खुद पैदा होनी है। बिल्कुल। एक आदमी ये कोशिश करता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी एक बुरी आदत को कुर्बान करूं, तो अल्लाह उसके नतीजे में उसके दर्जात बुलंद करता है। कैसे बुलंद करता है? उसके करैक्टर को बुलंद करता है, उसको नमाज की तरगीब के ख्यालात दे देता है, उसको कुरान पढ़ने की अट्रैक्शन दे देता है, क्योंकि उसके पास जो टाइम अवेलेबल हुआ है वो अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह के जिम्मे। जब भी आप फाइनली टेरिबली ऑनेस्ट हो गए, अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि तस्बीह, मुराकबा, नमाज, कोई भी चीज तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं शुरू करेंगे। काम करेंगे।